Hello my dear learners, Assalamu alaikum. I am Bibi Khadija again before you to discuss a scene passage from your English first paper of class 9 and 10, Unit 5, Lesson 1. Dear learners, today's passage is discussed about a woman's life called Meherjan. This passage also shows us the dangerous effect of climate change. So dear learners, take your textbook and listen to me carefully. Meherjan lives in a slum on the Sirajganj Town Protection Embankment. Meherjan বাস করে in a slum, একটি বস্তিতে on the Sirajganj Town Protection Embankment. সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষাকারী বাঁধের উপর একটি বস্তিতে মেহেরজান বাস করে. Her polythene roofed shelter looks like a cage. Her polythene roofed shelter. তার পলিথিনের ছাউনি দেওয়া আশ্রয়টি দেখতে খাঁচার মতো. She is nearly 45. সে প্রায় 45 বছর বয়সী, but looks more than her age. কিন্তু তার বয়সের থেকেও তাকে বেশি বয়সী মনে হয়. In front of her shelter, তার আশ্রয়কেন্দ্রটির সামনে, she is trying to make a fire to cook the day's only meal. সে চেষ্টা করছে আগুন জ্বালানোর জন্য তার দিনের একমাত্র খাবারটি রান্না করার জন্য. Her weak hands tremble. তার দুর্বল হাতগুলো কাঁপছে. As she adds some fallen leaves and a straw to the fire. যখন সে শুকনো পাতা এবং খড় আগুনে দিচ্ছিল, তখন তার দুর্বল হাতগুলো কাঁপছিল. The whispering wind from the river যমুনা নদী থেকে চলে আসা সনসন করা বাতাস makes the fire unsteady. আগুনটিকে অস্থির করে তুলছে. The dancing of the flames reminds Meherjan of the turmoil in her life. The dancing of the flames reminds Meherjan of the turmoil in her life. The dancing of the flames, এই আগুনের প্রজ্বলিত শিখা, রিমাইন্ডস, মনে করিয়ে দেয় মেহেরজানকে of the turmoil in her life, তার জীবনের দুঃখ কষ্টকে. Not long ago, Meherjan had everything. খুব বেশি দিন আগে না, মেহেরজানের সব ছিল. A family, cultivable land and cattle. তার একটি পরিবার ছিল, চাষযোগ্য জমি ছিল, গবাদি পশু ছিল. The erosion of the Jamuna consumed all her landed property gradually. যমুনা নদীর এই ভাঙন কনজিউমড, দখল করে নেয়, হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি, তার সব সম্পত্তি ধীরে ধীরে. It finally claimed her only shelter during the last monsoon. গত বর্ষায় তার একমাত্র আশ্রয়টি দিকে নদীটি হাত বাড়ায়. It took the river only a day to demolish Meher's house, trees, vegetable garden and the bamboo bush. It took the river only a day. মাত্র নদীটি একদিন সময় নিয়েছে to demolish Meher's house, trees, vegetable garden and bamboo bush. মেহেরজানের বাড়ি, গাছপালা, সবজি বাগান এবং বাঁশের ঝাঁটি নিয়ে যেতে মাত্র একদিন সময়ের মধ্যেই তার সব নিয়ে গিয়েছে, ভিটেমাটি. She had a happy family once. একসময় তার সুখী পরিবার ছিল. Over the years, she lost her husband and her family to diseases that cruel hunger and poverty brought to the family. Over the years, কিছু বছরের মধ্যে, she lost her husbands and her family. সে তার স্বামী এবং পরিবারকে হারিয়েছে. To disease, রোগে, that cruel hunger and poverty brought to the family. যেটা নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্রতা তার পরিবারে বয়ে নিয়ে এসেছে. নিষ্ঠুর ক্ষুধা এবং দারিদ্রতার জন্য তার পরিবারে যে রোগ এসেছে, তার মাধ্যমেই সে তার স্বামী এবং পরিবারকে হারিয়েছে. Now she is the only one left to live on with the loss and the pain. এখন সেই একমাত্র বেঁচে আছে দুঃখ কষ্ট সইবার জন্য. The greedy Jamuna has shattered her dreams and happiness. লোভী যমুনা তার সকল স্বপ্ন এবং সুখ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে. There are thousands other waiting to share the same fate like Meherjan. There are thousands others, এরকম হাজার হাজার রয়েছে যারা অপেক্ষা করছে তাদের গল্প মেহেরজানের মতো আমাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য.
বাংলাদেশ ইজ দ্য ল্যান্ড অফ রিভার্স। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ দ্যাট অ্যাফেক্ট ইটস পিপল, যেটা এদেশের মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। ইরোশন ইজ এ হার্শ রিয়ালিটি ফর দ্য পিপল লিভিং অ্যালং দ্য রিভার ব্যাঙ্কস। নদী ভাঙন এই নদীর তীরে বসবাসকারী মানুষের জীবনের একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা। ডিউরিং ইস মনসুন many more villages are threatened by the roaring rivers like Jamuna, the Padma and the Meghna. During each monsoon, প্রত্যেক বর্ষায় অনেক গ্রামই হুমকির মুখে পড়ে এই গর্জনশীল যমুনা, পদ্মা এবং মেঘনার। It is estimated that river erosion makes at least 1 lakh people homeless every year in Bangladesh. পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে যে নদী ভাঙনে প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় 1 লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে রিভার ইরোশন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জারাস কজড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ। প্রকৃতপক্ষে এই নদী ভাঙনটি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি ভয়ঙ্কর প্রভাব। If we can't take prompt action to adapt to climate change, there will be thousands of more Meherjans in our towns and villages every year. If we can't take prompt action, যদি আমরা যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করি to adapt the climate change, এই জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য, there will be thousands of more Meherjans in our towns and villages everywhere. এরকম হাজারো মেহেরজান আমাদের শহর এবং গ্রামে এসে ভিড় করবে। ডিয়ার লার্নার্স, এই পুরো প্যাসেজটি পড়ে আমরা বুঝতে পারলাম যে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কতটা ভয়ঙ্কর আমাদের দেশে। আমাদের দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রত্যেক বছর প্রায় 1 লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। মেহেরজানের মতো এরকম হাজারো নারী রয়েছে যারা সব হারিয়ে আজ নিঃস্ব। আমাদের ঢাকা শহরের স্লামগুলোতে এই ধরনের নদী ভাঙনের মানুষ বেশি দেখা যায়। ডিয়ার লার্নার্স, এই টেক্সটির মাধ্যমে আমরা উপলব্ধি করলাম জলবায়ু পরিবর্তনের খারাপ প্রভাবটা। এখন আমরা এই টেক্সট থেকে কিছু গ্রামাটিক্যাল প্র্যাকটিস করব। তোমরা সবাই জানো আমাদের ফার্স্ট পেপার হচ্ছে সেকেন্ড পেপারের অ্যাপ্লিকেশন। ডিয়ার লার্নার্স, এই পুরো টেক্সটের ভিতরে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, কানেক্টরস, কনজাংশন এছাড়াও প্রিপোজিশন, আর্টিকেলের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। আমরা প্রথমেই দেখব এখানে কি ধরনের রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ব্যবহার করা হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, পুরো টেক্সটটি আমাদের দেশের একটি বাস্তবতা। সো আমরা যখন মেহেরজানের কথা বললাম, আমাদের সমসাময়িক সময়কে তুলে ধরলাম, তখন আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহার করেছি। এইরকমভাবেই যখন বর্তমানের কোনো ঘটনাকে আলোচনা করা হবে সেখানে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহার করব। তোমরা সবাই জানো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারটা। আমি তোমাদের সুবিধার্থে আরেকবার লিখে দিচ্ছি। ডিয়ার লার্নার্স, দেখো এখানে আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারটা লিখলাম। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। আমাদের প্রথম লাইনটি আছে মেহেরজান লিভস ইন আ স্লাম ডট ডট। এখানে দেখো মেহেরজান লিভস ইন আ স্লাম, মেহেরজান বাস করে একটি বস্তিতে। এটা তো বর্তমানের ঘটনা, তাই এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হওয়ার কারণে আমাদের ভার্বটির প্রেজেন্ট ফর্ম বসেছে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে লিভ ভার্বটির সাথে এস বসেছে। কেন বসেছে? কারণ আমরা জানি যখন সেন্টেন্সটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় এবং সাবজেক্টটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়, তখন আমাদের ভার্বের সাথে এস অথবা ইএস যোগ করতে হয়। মেহেরজান এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তাই আমরা ভার্বের সাথে এস যোগ করেছি। এটা তোমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্বে সবসময়ই থাকে এই রুলসটি। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা আরও একটি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার দেখি। ডিয়ার লার্নার্স, দেখো এখানে আমি আরও একটি সেন্টেন্স লিখেছি, দ্য ড্যান্সিং অফ দ্য ফ্লেমস রিমাইন্ডস মেহেরজান। আগুনের এই প্রজ্বলিত শিখা মেহেরজানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই যে এখানে দ্য ড্যান্সিং অফ দ্য ফ্লেমস রিমাইন্ডস, রিমাইন্ড ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্ম। এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, তাই আমরা ভার্বটির প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়েছি এবং ভার্বটির সাথে একটি এস বসিয়েছি। কারণটা কি? কারণ হচ্ছে দ্য ড্যান্সিং অফ দ্য ফ্লেমস, এটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট আর এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার, তাই এখানে এস বসিয়েছি। এখন কথা হচ্ছে ফ্লেমস আছে, সো এটা তো প্লুরাল, তাহলে আমি এখানে কেন এস দিলাম? প্লুরালের সাথে তো ভার্বের সাথে এস বাই এস বসবে না, কেন দিলাম?
মনে রাখবে যখন এইরকম অনেক বড় নাউন থাকবে সাবজেক্ট হিসেবে, তখন আমরা সাধারণত প্রিপোজিশনের আগের অংশটাকে সাবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করে নিই। এখানে দেখো প্রিপোজিশন হচ্ছে অফ, তার পূর্বে আছে ড্যান্সিং, ড্যান্সিং এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, তাই এখানে ভার্বের সাথে এস হয়েছে। এবং আমরা জানি যখন অনেক বড় একটি সাবজেক্ট থাকে তখন আমরা প্রিপোজিশনের আগেরটিকে সাবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করি। এখানে প্রিপোজিশন আছে অফ, তাই এটার আগের সাবজেক্ট ড্যান্সিংকে আমরা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে চিন্তা করলাম, তাই এখানে আমরা ভার্বের সাথে এস বসালাম। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের একটি রুলস, তোমরা মনে রাখবে এটি। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে ভার্বের পাস্ট ফর্মেরও ব্যবহার দেখানো হয়েছে। তোমাদের প্রশ্ন থাকতে পারে যে এই পুরো টেক্সটের ভিতরে এটা তো বর্তমানের ঘটনাকে বলা হয়েছে, তাহলে এখানে আবার পাস্ট ফর্ম কেন? পাস্ট ফর্ম তো অতীতের ঘটনার সময় বলা হয়। হ্যাঁ, তোমরা ঠিকই বুঝেছ, এইখানে আমরা কিন্তু মেহেরজানের পূর্বের ঘটনাকেও স্মরণ করেছি, তাই পূর্বের ঘটনাটি আমরা পাস্ট ফর্মে ব্যবহার দেখেছি। চলো আমরা একটি এক্সাম্পল দেখি। ডিয়ার লার্নার্স, দেখো এখানে আমি একটি সেন্টেন্স লিখেছি, দ্য ইরোজন অফ দ্য যমুনা কনজিউমড অল হার ল্যান্ডেড প্রপার্টি। যমুনা নদীর ভাঙন তার সকল সম্পত্তি নিয়ে গেল। আচ্ছা, এখানে দেখো কনজিউমড ভার্বটির পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে। কেন পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করেছে? কারণ মেহেরজানের সম্পত্তি তো আগে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, তাই এইখানে এই সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, আর এই জন্যই আমরা এখানে ভার্বটির পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করেছি। এইরকম ক্ষেত্রে যখন আমরা বর্তমানে থেকেও অতীতের কোনো ঘটনাকে স্মরণ করব, আর সেটা যদি ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা না হয়, তাহলে অবশ্যই সেটাকে আমাদেরকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে। তাই এখানের এই সেন্টেন্সটি পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে লেখা হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, এই টেক্সটের ভিতরে প্যাসিভ সেন্টেন্সেরও এক্সাম্পল আছে, চলো আমরা দেখি। দেখো এখানে একটি সেন্টেন্স লিখেছি, ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট রিভার ইরোজন, আরও রয়েছে আমি সেটুকু লিখলাম না। দেখো এখানে সেন্টেন্সটি আছে, ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট। এস্টিমেট মানে কি? মানে গণনা করা বা হিসেব করা বা জরিপ করা। এই যে জরিপ করা হয়েছে, জরিপ করার কাজটা কে করেছে? নিশ্চয়ই পিপল করেছে, বাট সাবজেক্টের জায়গায় পিপল উপস্থিত নেই, সো এটি একটি প্যাসিভ সেন্টেন্স। আর প্যাসিভ সেন্টেন্স হলে আমাদেরকে অবশ্যই অক্সিলিয়ারি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল বসাতে হবে। এটাই আমাদের প্যাসিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার। প্যাসিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারটি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি আরেকবার বলছি, অবজেক্ট প্লাস অক্সিলিয়ারি ভার্ব প্লাস মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ডিয়ার লার্নার্স, এই টেক্সটের ভিতরে সুন্দর একটি এক্সাম্পল রয়েছে কানেক্টরসের। তোমাদের তো কানেক্টরস আছেই। কানেক্টরসের ভিতরে ইনফ্যাক্টের একটি ব্যবহার আমরা দেখতে পাই। এইখানে ইনফ্যাক্টের একটি চমৎকার এক্সাম্পল আছে, চলো তাহলে সেটা দেখি। তোমাদের এই টেক্সটের লাস্ট প্যারায় যে লেখা আছে, ইট ইজ এস্টিমেটেড দ্যাট রিভার ইরোজন মেক্স অ্যাট লিস্ট 1 লাখ পিপল হোমলেস এভরি ইয়ার ইন বাংলাদেশ। ইনফ্যাক্ট, দেখো এখানে ইনফ্যাক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট রিভার ইরোজন ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন ডেঞ্জারাস কজড বাই দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ। এই যে এখানে প্রকৃতপক্ষে ইনফ্যাক্ট শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, এটা আসলে একটি কানেক্টরস। ওকে, আমরা এখান থেকে আরও একটি কানেক্টরসের এক্সাম্পল দেখি। দেখো তোমাদের ফার্স্ট প্যারার শেষের দিকে, নাও শি ইজ অনলি ওয়ান লেফট টু লিভ অন উইথ দ্য লস অ্যান্ড দ্য পেইন। এই যে নাও, নাও কিন্তু একটি কানেক্টরস। এখানে নাওর একটি চমৎকার ব্যবহার দেখানো হয়েছে। আমরা কখন নাওর ব্যবহার করি? আমরা সাধারণত কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে যখন আবার নতুন আরেকটি বিষয় আলোচনা করতে যাই, সেখানে মনে করো আগের কোনো ঘটনা বললাম, এখন আমরা নতুন করে বর্তমানের কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলবো, সেক্ষেত্রে আমরা নাও কানেক্টরসের ব্যবহার করব। এখানে সেইভাবেই নাও কানেক্টরসের ব্যবহারটি দেখানো হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে একটি ফ্রেজ ওয়ার্ড আছে, ইন ফ্রন্ট অফ। ইন ফ্রন্ট অফ মানে কি? সামনে, সম্মুখে। ফ্রেজ ওয়ার্ড তোমরা তো জানো, একাধিক ওয়ার্ড সম্মিলিতভাবে যদি একটি অর্থ প্রকাশ করে তখন সেটা ফ্রেজ ওয়ার্ড হয়ে যায়। এখানে ইন ফ্রন্ট অফ হচ্ছে সেরকমই একটি ফ্রেজ ওয়ার্ড। এছাড়া দেখো এই পুরো টেক্সটের ভিতরে একটি চমৎকার ব্যবহার রয়েছে আর্টিকেলের, যেমন দ্য ইরোজন অব। দেখো দি আর অব, দা এবং অবের মাঝখানে সবসময় নাউন ফর্ম বসে। এটা আমাদের সুন্দর একটি এক্সাম্পল। কিসের এক্সাম্পল? এটা আমাদের যখন 1 এবং 2 নম্বর শূন্যস্থান আমরা ফিল আপ করতে যাই, সেখানে এই ধরনের এক্সাম্পল থেকে প্র্যাকটিস থাকে। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের একটি সুন্দর এক্সাম্পল রয়েছে, যেটি কন্ডিশনাল থেকে এসেছে। আমাদের কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে প্রায় কন্ডিশনালের ব্যবহার দেখে থাকি, এখানেও সেরকম একটি ব্যবহার রয়েছে। চলো দেখি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, দেখো এখানে আমি একটি লাইন লিখেছি, ইফ উই কান্ট টেক প্রম্পট অ্যাকশন টু অ্যাডাপ্ট টু ক্লাইমেট চেঞ্জ দেয়ার উইল বি থাউজেন্ডস অফ মোর মেহেরজান।
এখানে দেখো কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনালের ব্যবহার করা হয়েছে। ইফের পরে যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকে, পরের সেন্টেন্সটি ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে হবে। এই যে এখানে দেখো দেয়ার উইল বি থাউজেন্ডস অফ মোর মেহেরজান, এখানে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে। সো আমরা কন্ডিশনালের ফার্স্ট রুলের ব্যবহার দেখেছি। পরীক্ষার সময় তোমাদের এই অংশটা হয়তো বা থাকবে না, এই যে দেয়ার উইল বি থাউজেন্ডস অফ মোর মেহেরজান, এই অংশটা থাকবে না, কমপ্লিটিং সেন্টেন্সের প্রথম অংশটা দেওয়া থাকবে। সো এক্ষেত্রে যখন তোমরা কমপ্লিট করবে সেন্টেন্সটিকে, প্রথম সেন্টেন্সটি পড়ে তার সাথে অর্থের মিল করে পরের অংশটিকে পূরণ করবে। কিন্তু এখানে তোমাকে মনে রাখতে হবে, যেহেতু ইফ দিয়ে এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দেওয়া রয়েছে, পরের সেন্টেন্সটি অবশ্যই আমাকে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্সে লিখতে হবে। এটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এখান থেকে আমরা অনেকগুলো গ্রামার দেখলাম, যেগুলো আমরা সেকেন্ড পেপারে দেখে থাকি। সেই গ্রামারের অ্যাপ্লিকেশনটাই আসলে এখানে রয়েছে। সো তোমরা এই গ্রামারের অ্যাপ্লিকেশনগুলো ভালো করে দেখবে, এতে তোমাদের সেকেন্ড পেপার পড়তে আরও বেশি সুবিধা হবে। ডিয়ার লার্নার্স, আমরা জানি আমাদের এই টেক্সট থেকে কিছু মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন পরীক্ষায় এসে থাকে। এই মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন আনসার করার জন্য আমাদেরকে অনেক বেশি ভোকাবুলারি জানতে হবে উইথ সিনোনিম। সো ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা এই টেক্সটের গুরুত্বপূর্ণ যে কিওয়ার্ডসগুলো রয়েছে সেগুলো মিনিং এবং সিনোনিম সহ দেখে নিব। ডিয়ার লার্নার্স, এখানে দেখো আমি অনেকগুলো ওয়ার্ড মিনিং এবং সিনোনিম সহ লিখে ফেলেছি। এখন আমরা সেগুলো একটু পড়ব। প্রথম শব্দটি দেখো, স্লাম, বস্তি। অ্যান এরিয়া অফ সিটি, শহরের একটি এলাকা যেটা একটু নোংরা ময়লা আবর্জনা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, সেটাই আসলে বস্তি। প্রোটেকশন, রক্ষা করা, সিকিউরিটি, রক্ষা করা। শেল্টার, আশ্রয়, হ্যাবিটেট, আশ্রয়। ট্রেম্বেল, কাঁপা, ভাইব্রেট, কাঁপা। হুইসপার, ফিস করে বলা। আটার অর সে ইন আ লো ভয়েস, মানে ফিস করে বলা বা নিচু কণ্ঠে বলা। আনস্টেডি, অস্থির, ওয়েভারিং, অস্থির। ফ্লেম, অগ্নিশিখা, দ্য ব্লেজ অফ আ ফায়ার। কনজিউম, গ্রাস করা, শ্যালো আপ, গ্রাস করা। টার্ময়েল, যন্ত্রণা, অ্যাজিটেশন, যন্ত্রণা। ডিভোর, গোগ্রাসে গেলা, মানে তাড়াতাড়ি খাওয়া, ইট আপ কুইকলি। এই পাশে দেখো, ক্রুয়েল, নির্মম, আনকাইন্ড, নির্মম। হাঙ্গার, ক্ষুধা, অ্যাপিটাইট, ক্ষুধা। গ্রিডি, লোভী, কনভেটাস, লোভী। শ্যাটার, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া। ডেস্ট্রয়, ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া। হার্শ, নির্মম, বিটার, নির্মম। এস্টিমেট, হিসাব করা। অ্যাপ্রাইজ, হিসাব করা। প্রম্পট, তাৎক্ষণিক। ইমিডিয়েট, তাৎক্ষণিক। মাইটি, ক্ষমতাবান, পাওয়ারফুল, ক্ষমতাবান। আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ। এগুলো তোমরা খুব ভালো করে পড়বে মিনিং এবং সিনোনিম সহ। যদি তোমরা সিনোনিম সহ ভালো করে পড়ে ফেলো, তাহলে তোমাদের মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আনসার করতে সুবিধা হবে। এখন আমরা এই টেক্সটের উপরে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেখব। সো ডিয়ার লার্নার্স, চলো তাহলে আমরা প্রশ্নগুলো উত্তর সহ আলোচনা করি। আমাদের ফার্স্ট কোশ্চেনটি হচ্ছে, ওয়াই ডাজ মেহেরজান লুক মোর দ্যান হার এজ? কেন মেহেরজানকে তার বয়সের থেকেও বেশি বয়সী মনে হয়? মেহেরজান লস্ট এভরিথিং, shelter, cultivable land, trees, vegetable garden, etc. She also lost her husband and family. These things made her life abnormal, and thus she looks more than her age. Second question, where does she live and how does her living place look like? She lives in a slum on the Sirajganj Town Protection Embankment. Her polythene-roofed shelter looks like a cage. এখানে দেখো প্রশ্নটি ডাজ দিয়ে হয়েছে। ডাজ দিয়ে হওয়ার কারণে এখানে আমরা ভার্বের সাথে এস যোগ করেছি। আমরা জানি ডাজ দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমাদেরকে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হয়। When are many more villages threatened by the roaring rivers? কখন অনেক গ্রাম আমাদের এই ভয়ঙ্কর নদীর হুমকির মুখে পড়ে? কখন? আমরা জানি ডিউরিং মনসুন many more villages are threatened by the roaring rivers. What happens then? তখন কি ঘটে? In that time the erosion makes at least 1 lakh people homeless each year. তখন প্রত্যেক বছর প্রায় 1 লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। How can we reduce the increasing number of
shelterless people affected by river erosion. কিভাবে আমরা কমাতে পারি এই যে গৃহহীন মানুষগুলো রয়েছে নদী ভাঙনের মুখে যে হুমকির মুখে পড়ে এই সংখ্যাটা আমরা কিভাবে কমাতে পারি? By taking prompt action to adapt to climate change, we can reduce the increasing number of shelterless people affected by river erosion. আমরা যদি জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করি তাহলে আমরা এই নদী ভাঙনের মাধ্যমে যেই গৃহহীন মানুষ হয়ে যাচ্ছে তার সংখ্যাটা কমিয়ে ফেলতে পারবো। What cursed Meherjan's dream and happiness? মেহেরজানের স্বপ্ন এবং সুখ কোন জিনিসটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে? দ্য ইরোজন অফ দ্য গ্রিডি যমুনা ক্রাশড দ্য মেহেরজানস ড্রিম অ্যান্ড হ্যাপিনেস। যমুনা নদীর ভাঙন মেহেরজানের স্বপ্ন এবং সুখ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। হু আর দ্য ওর্স্ট সাফারার্স অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ? জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী কারা? People of poor countries like Bangladesh, the Maldives, etc. are the worst sufferers of climate change. জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে গরিব দেশগুলো বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপের মতো। What do you think about the main cause of river erosion? তুমি কি মনে করো কোন জিনিসটাকে মনে করো যে নদী ভাঙনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী? আই থিঙ্ক ক্লাইমেট চেঞ্জ ইজ দ্য মেইন কজ অফ রিভার ইরোজন। আমি মনে করি জলবায়ু পরিবর্তনটাই হচ্ছে নদী ভাঙনের জন্য সবচেয়ে বেশি দায়ী। হোয়াট মেক্স মেহেরজান নস্টালজিক? কোন জিনিসটি মেহেরজানকে তার পেছনের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়? আমরা জানি সেটা কি। দ্য ড্যান্সিং ফ্লেম মেক্স মেহেরজান নস্টালজিক। এই যে আগুনের প্রজ্বলিত শিখা এটা মেহেরজানকে নস্টালজিক করে তোলে। ডিয়ার লার্নার্স, এর মধ্য দিয়ে আমরা এই টেক্সটের গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর দেখে নিলাম। আমরা যদি টেক্সটটি ভালো করে পড়ি আমরা এখান থেকে যে কোনো প্রশ্ন উত্তর আনসার করতে পারবো। এছাড়াও এখান থেকে ফিল ইন দ্য গ্যাপ এসে থাকে। তোমরা যদি ভালো করে সিনোনিম সহ ওয়ার্ড মিনিং শেখো তাহলে সেই ফিল ইন দ্য গ্যাপটিও তোমরা পূরণ করতে পারবে। কারণ আমাদের যে ফিল ইন দ্য গ্যাপটা থাকে সেটা আসলে আমাদের সিনোনিম ওয়ার্ড দিয়েই ফিল আপ করতে হয়। এছাড়াও আমাদের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনের ক্ষেত্রেও আমাদের সিনোনিম ওয়ার্ড বেশি করে মনে রাখতে হবে। এরই মধ্য দিয়ে আজকের আমাদের মেহেরজানের প্যাসেজটি শেষ হয়ে গেল। তোমরা এই প্যাসেজটি ভালো করে বাসায় পড়বে, এটি খুবই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। এটা 2019 সালে দিনাজপুর বোর্ডে এসেছে, এছাড়াও পূর্বের অনেক বোর্ডে এটা এসেছিল, সামনের পরীক্ষাগুলোতেও আসতে পারে। সো ডিয়ার লার্নার্স, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ।